पाउल जड़े उच्च शिक्षित व्यक्ति और जड़े शास्त्रज्ञ थिले, तथापि निजर परिचय को जड़े प्रेरित बोली संबोधन करती। मंडलीर विश्वासी मानंकु साधु और ख्रीष्टंक ठारे थिबा विश्वासी बोली संबोधन करती। एथिरु आमे लक्ष्य करू जे पाउल निजे नम्र थिले। से आपणार पद मर्यादा उपरे ध्यान देउ नथिले, प्रभुंक निकटरे निजकु नम्र करुथिले। आज आमे नम्र अटु कि? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टंक बहुमूल्य नाम रे आपनकु नमस्कार जणाई आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपण नियमित ए कार्यक्रम देखुछंती व आपणक मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखिछंती। सेथिपे आपण मानकु विशेष धन्यवाद जणाई। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमकु फोन करि पारि नाहंती तेबे आज आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन रो अपेक्षा रे अछु। आपणक फोन कॉल आमको आपणक निमंते प्रार्थना करिबाकू व आपणक विषय रे अधिक जानिबाकू सहाय्य करिबो। आज पुणी थरे ए कार्यक्रम माध्यम रे आपणक सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभुंकु धन्यवाद दिए। प्रभु आपणकु बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। ईश्वरंक वाक्य जेपरि आपणक जीवन रे एक आश्चर्य कार्य करिबो ओ आपणक जीवन रे जेपरि एक भिन्न परिवर्तन आसिबो, यहाँ ईश्वरक निकटरे आमर प्रार्थना और इच्छा। प्रभु आपणकु बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आमे पूर्व अध्याय रे एफिसी पुस्तकर अध्ययन आरंभ करी संक्षिप्त पृष्ठभूमि आलोचना करिछु। आज आमे एही पुस्तकर प्रथम अध्यायर प्रथम 2टी पद आलोचना करिबा। ए स्थान रे पाउल मंडली को निजर अभिवादन जणाई निजर परिचय रे निजको ईश्वरंक इच्छारे जणे प्रेरित बोली परिचय दियंती। एहार अर्थ पाउल जणे पठा जाइथिबा व्यक्ति अटंती, किंतु मनुष्य द्वारा किंबा मनुष्यर इच्छारे नुहे, किंतु ईश्वरंक इच्छारे एक विशेष सेवा कार्य निमंते पठा जाइथिबा व्यक्ति अटंती। जदिबा पाउल जणे उच्च शिक्षित व्यक्ति और जणे शास्त्रज्ञ थिले, तथापि निजर परिचय को जणे प्रेरित बोली संबोधन करंती। मंडलीर विश्वासी मानंकु साधु और ख्रीष्टंक ठारे थिबा विश्वासी बोली संबोधन करंती। ए ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानंकु सेमानंकर मूल्यबोध को सूचित करुथिबा एक वार्ता अटे एवं सेमानंक निमंते ईश्वर और जीशुंक ठारू अनुग्रह और शांति प्रार्थना करंती। ए शिक्षा को आगको नेबा पूर्वरु आसंतु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ଏହା ହେଉଛି 10ମ ପୁସ୍ତକ। ଏହାକୁ ଏଫେସିୟ ପତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର, ଯାହାକି ସେ ରୋମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପାଉଲଙ୍କର କାରାଗାର ପତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଆଉ 3ଟି ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର କାରାଗାର ପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫିଲିପିୟ, କଲସିୟ ଓ ଫିଲିମୋନ। ତେବେ ଏହି ଏଫେସିୟ ପତ୍ରଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବର 21 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଏହି ପତ୍ରଟିର ବାହକ ଥିଲେ ତୁଖିକ, ଯେ କି ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ଆଣି ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଏଫେସିୟ ପତ୍ରଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଭାବରେ ଓ ଏକ ରହସ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଫେସିୟ 2 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହିସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏହା ହସ୍ତକୃତ ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚମତ୍କାର। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି ଓ ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ଅଛି। ଦିନେ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ କନ୍ୟା ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏସିଆର ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ରୂପେ ନେତୃତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା ଓ ଏହା ମହାନ୍ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଉଲ ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଏଫେସିକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ନ ପାଇବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏଫେସି ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ଓ ସେ ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ମିଶନାରୀ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ ଏଫେସିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତୁରାନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓ ସୁସମାଚାର ଏସିଆ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 2 ଓ 3 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଫେସି ଏସିଆ ମାଇନରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର ଥିଲା ଓ ସମ୍ଭବତଃ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର ଥିଲା। ରୋମ୍ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ନଗର ଥିଲା। ଏହା ତୁର୍କୀର 5ମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆମୋଦଦାୟକ ଥିଲା ଓ ଏହା ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ରୋମ୍ ସମ୍ରାଟମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଏହି ନଗରରେ ଦିଆନାର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯାହାକି ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦିଆନାର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା ଓ ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସହରକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆସିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 3 ମାସ ଧରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ସେହି ତୁରାନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯେପରି ସେହି ଏସିଆରେ ଥିବା ଉଭୟ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଏଫେସରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ମହାନ୍ ସୁଯୋଗର ବିଷୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଓ ସେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଫେସିର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହିପରି ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ପାଉଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫେସରେ ରହିବି, କାରଣ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଅଛି, ବିପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 16 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି।
ଯେହେତୁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରର ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ଘଟାଇଲା, ତେଣୁକରି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପୁଜିଲା। ଫଳତଃ ସେହି ନଗରରେ ମହାଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପୁଜିଲା। ପାଉଲ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବନ ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେହି ସହରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହିପରି ପତ୍ର ଲେଖିନଥାନ୍ତେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏସିଆର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂରାପୂରି ଏକ ଇତିହାସ ପାଇବାକୁ ପାରୁ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଓ ଏହା ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲେ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଅତି ଯଥାର୍ଥ ତଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। 6ଟି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ପର୍ବ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳିତ। ମାତ୍ର ଶେଷ 3ଟି ପର୍ବ ମଣ୍ଡଳୀର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଅତି ବ୍ୟବହାରିକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ମସ୍ତକ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଅଛୁ। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଦ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବପୂଜକମାନଙ୍କ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ପତ୍ରଟି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ ବା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ନୁହେଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଉଚିତ। ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ। ଓ ଶେଷ 3ଟି ପର୍ବରେ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଦୃଶ, ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଘଟିବ। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସୈନିକ ଓ ଏକ ଶତ୍ରୁ ରହିଅଛି, ଯାହା ସହିତ ତାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ ଓ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫେସୀୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଏଫେସୀୟ ପତ୍ରଟି ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ନେଇ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ଏଫେସରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ପତ୍ରଟି ଯଦିଓ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ବାସ୍ତବ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ପତ୍ରଟି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ପରି ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରେରିତ ପଦ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାର ସାଧାରଣ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ପଦର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଚାହିଦାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରେରିତମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ଆଦେଶ ଓ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପାଉଲ ଇସ୍କାରିଓତ ଜିହୁଦାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରେରିତର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କାରଣ ମଥ୍ୟ ଯଦିଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମାଣ ପାଉନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ, ପ୍ରେରିତମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର ନିଃଶ୍ୱସିତ ବାଣୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହିସବୁରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ସେମାନେ ଏକ ମହାନ ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଓ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମତଃ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟାଜ୍ ଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ସେହିପରି ଶକ୍ତି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରେରିତ ପଦକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କେହି ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ନ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଗୃହରେ ଅତିଥି ନ କର ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହି ବ୍ୟାଜ୍ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ତଥା ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏହି ବିଷୟ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠରେ, ପ୍ରେରିତମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା। ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଏହି 6ଟି ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଷୟକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ। ପାଉଲ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 15 ଓ 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋହର ମାତାଙ୍କ ଉଦରରୁ ମୋତେ ପୃଥକ କରିଥିଲେ ଓ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। କଲସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆହ୍ୱାନପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଫିସରେ ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ସାଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକୀକୃତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସାଧୁ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଓ ସାଧୁମାନେ ଏକା ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ ସାଧୁତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ଜଣେ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାଧୁ ଶବ୍ଦଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶବ୍ଦଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି
ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହୁ। ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିବା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପକ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଶରୀରର ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦଟି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଓ ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାପକ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାପକ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ କେବଳ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ରୋମିଓ 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ତା ନହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଜଗତର ଅର୍ଥ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନା। ଆଜି ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ପରିତୃପ୍ତି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିଯାଉଅଛି, ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ଦୁଇଟି ପଦରେ ପାଉଲ ନିଜର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ନମ୍ରତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସେବକ ପଦର ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବୋଝ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଉଲଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛ। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେହିଭଳି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ତୁମର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ।
ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ କାହାର ଶରୀର ଅଟେ? ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବି ଯାଜକ, ସି ଜିହୁଦୀ, ଡି ଫାରୁସି। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गंजाम रु सचना पंडा और परिवार।